नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या। आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर। खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदे। ता सहित आपण जिलार नाँ लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर। तेबे कौन रही खबर चलता नजर पकाइबा। आसंता काली अपराह्न 4टारे बाजिबो एयर रेड साइरन। 12टी स्थान रे हेबो मॉक ड्रिल। तबे ओडिसा रे 12टी स्थान रे मॉक ड्रिल हेबो बोली कुआ जाउची। तबे चांदीपुर रे रहिची आईटीआर क्षेपणास्त्र घाटी। सुनाबेले रहिची मिग विमान कारखाना। तेणु प्रतिरक्षा दृष्टि ओडिसा गुरुत्वपूर्ण बहन करुची। एसबु सुरक्षा को दृष्टिकोण मॉक ड्रिल करा जिबार सूचना मध्ये मिलिची। ओडिसा रे 12टी स्थान रे मॉक ड्रिल करा जिवो। धामरा, चांदीपुर, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, भद्रक, केन्द्रापड़ा, गोपालपुर, पारादीप रे मॉक ड्रिल हेबो। या सहित 3टी स्थान रे होई पारे मॉक ड्रिल। या पूर्व रविवार दिन फिरोजपुर कैंटोनमेंट अंचल 30 मिनिट पे ब्लैकआउट अभ्यास मध्ये कराइतला। जेउथि राति 9 ରୁ 9:30 पर्यंत लाइट मध्ये बंद कराइतला। बढ़िला युद्ध संभावना। मे 7 तारिख रे प्रतिरक्षा प्रस्तुति ड्रिल करिवे अन्य राज्य। मॉक ड्रिल पे निर्देश मध्ये आसीची। सेही परि साधारण नागरिक छात्र छात्री को तालीम दिया जिबा युद्ध समय केमा निजो किभଳି रक्षा करिवे ताकू मध्ये से तालीम मध्ये दिया जिवो। रात्रि किभଳି शहर को संपूर्ण अंधार करा जिवो से नेकी मध्ये मॉक ड्रिल हेबो। सेही परि आवश्यक स्थल लोक खाली मध्ये करा जिवो। एही प्लानिंग किभଳି हेबो से नेकी मॉक ड्रिल बेले ताहा रिहर्सल मध्ये करा जिवो बोली कुहा जाउची। शीघ्र पुरी रे हेबो विमान बंदर। पुरी रे विमान बंदर को नै केंद्र सरकारकर मंजूरी। पुरी रे विमान बंदर को अनुमोदन कले बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री। भारतर प्रमुख शहर को सीधा सड़क जोगाजोग करिवो। पुरी और ओडिशा पई गुरुत्वपूर्ण माइल खुंटी मध्ये सृष्टि हेबो। कम टंका समय रे पुरी आसी जगत दर्शन करि परिबे भक्त। भारतर सबुठारु पवित्र तीर्थस्थल पुरी जगन्नाथ वासस्थान रे एबे हेबाकू जाउची विमान बंदर। विश्वर लक्ष लक्ष भक्त पर्यटक को आकर्षित मध्ये करिवो। पुरी रे एक विमान बंदर प्रतिष्ठा निष्पत्ति पई अंचल रे धार्मिक पर्यटन एवं आंचलिक विकास एवं सामग्रिक संजयकरण को प्रमुख प्रोत्साहन करियो बोली कुआ जाउची। तबे पारादीप रे मध्ये नुआ विमान बंदर सहित 15टी जिल्ला रे हेलीपोर्ट निर्माण करिया पई राज्य सरकार मध्ये घोषणा करिसंती। एणिकी व्हाट्सएप रे मिलिबो सर्टिफिकेट। केवल 5 मिनिट भितर आपण घरे बसी सर्टिफिकेट पाई परिबे। पास करिथिबा परीक्षार्थी माने डिजिटल सर्टिफिकेट घरे बसी पाई परिबे ବୋଲି कुआ जाउची। तबे परीक्षार्थी माने निज मोबाइल रु व्हाट्सएप नंबर को गोटे बीएससी टाइप करी पठाइबे। से नंबर टी हला 7710058192। एटा हला व्हाट्सएप नंबर। आपण एई बोर्ड पक्षरु एई नंबर जारी रहिची। एई व्हाट्सएप नंबर रे आपण पठाइले आपण रोल नंबर ना पठाई देले आपण को तुरंत सर्टिफिकेट मध्ये पळे आसीबो। तापरे आपण माने वेबसाइट रु जदि डाउनलोड करचंदी आपण को 500 टंका देबा पई पड़िबो। तबे एने की सरकार पक्षरु मध्ये बड़ घोषणा होईची। चलचंचल रथ खळा साळ पूजा पर पडिला अरकंटा 28 स्तंभ गोलेई शेष। तबे आउ किछि दिन पर रथ यात्रा आसुची। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पई कि 40 प्लाटून पुलिस फोर्स एवं गली कंधरे एआई कैमरा लागिबो। व्यापक व्यवस्था मध्ये भक्त मानक पई हेची। एतरे रथ यात्रा रे खरा मध्ये देखिबा पई पड़िबो। एने कि समस्त प्रकार व्यवस्था करूचंती मुख्यमंत्री। ता सहित बैठक पर बैठक मध्ये बसुची। सेपटे युद्ध को नै कि मध्ये एपटे ओडिशा अलर्ट मध्ये अछि। से नै कि तदारक करिवो। गोटी गोटी लोक मध्ये चेकिंग हेबो। जदि संदेह आसुची तार तुरंत नै गिरफ करिवो। तबे कोयछि निशाडी को मध्ये जब्त करिवो। रथ यात्रा रे किभଳି अघटन न घटिवो से नै कि मध्ये पुलिस व्यापक व्यवस्था मध्ये करिछि। एपटे कोयछि जे रथ काम चलिलाणी। मोट सेवक माने 42 स्तंभ मध्यरु माप अनुसार 41 स्तंभ काटी विश्वकर्मा को जोगाइचंती। विश्वकर्मा के द्वारा 28 स्तंभ गोलेई मध्ये शेष होईची। राज्यवासी खुशी खबर। मे मासरे सस्ता हेबो बिजुली। एने की सरकारंकर बड़ घोषणा। खरा दिन रे बिजुली व्यवहार करुथिले बिल आउ बढ़िबो नाही। कारण मुख्यमंत्री देउचंती बड़ उपहार। तबे मुख्यमंत्री कहिचन जे एथळ बिजुली सस्ता हेबा पई जाउची। 2024-25 पई विद्युत क्रय मूल्य तुलना रे 2025 वर्ष रे विद्युत क्रय मूल्य यथेष्ट संचय होईची। एई संचय परिमाण को एबे यूपीसीएल द्वारा मे मासर व्यवहारकारी होता विद्युत बिल रिहाती मिलियो बोली कुआ जाउची। तबे मोट 101 कोटी टंकार बिजुली रिहाती देबा पई निर्देश दिया जायछि। पूर्व 2024 एवं 2025 उत्तराखंड उपभोक्ता को विभिन्न मासर बिजुली बिल रिहाती दिया जायतिला। आ एबे मध्य मिलिबा पई जाउची राज्य रे विद्युत बिल रिहाती।
ଜାରି ରହିଛି କାଳ ବୈଶାଖୀ। ଏପଟେ ଦିନରେ ଖରା ଏବଂ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 23 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତାତି ଯେତିକି ବଢୁଛି ବର୍ଷା ପବନ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 37 ରୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜାରି ରହିଛି କାଳ ବୈଶାଖୀ। ତେବେ ଗରମ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ରହିବ କାଳ ବୈଶାଖୀ। 9 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ। ଆଜିକାଲି ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସେ ନେଇ 7 ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 250 ଲୋକ ଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା, ଏନେକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ପଡା ଗାଁରେ 250 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିବେ ସେହି ଗାଁକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ଏନେକି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୂଳ ଗାଁ ଠାରୁ ପଡା ଗାଁର ଦୂରତା ଅନ୍ୟ 500 ମିଟର ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏନେକି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇରେ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଡା ଗ୍ରାମକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1000 ଆବେଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 300 ଗାଁକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିସାରିଛି। ସେପରି ଅନେକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ପୌରପାଳିକା ପାଇଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ଠିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଏନେକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 60% ଅର୍ଥ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40% ଅର୍ଥ ଦେବେ। ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଫିଟିବ, ଯାହାଫଳରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 34ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ କାମ 10 ବର୍ଷରେ 300 ମିଟର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ। ତେବେ 65 କିଲୋମିଟର 60 ଫୁଟିଆ ଚଉଡା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର କାୟ ବୃଦ୍ଧି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ହଟେଇବା ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ବ୍ରିଜ ପରେ ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ ଚାପକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। 60 ମିଟର ଓଷା 65 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କରିବ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଭିଡ଼ ଜମିବ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କରି ଲୋକ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ ଆଉ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ଏନେକି ସମସ୍ତ ଜୋନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଭଳି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଧଉଳି, ବିଜେପୁର, ଚନ୍ଦକା, ପାହାଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଜଙ୍କସନ, ପୁରୀ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଧଉଳି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାସ୍ତାରୁ ବିଜେପୁର, କଟକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପାହାଳ, ଚନ୍ଦକାଠାରେ ଏକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ତେବେ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଦର ଲଗାତାର କମିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ବଢିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୁନା ଦର ବଢୁଛି କମୁଛି। କିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସିଲେ ସୁନା ଦର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ କମେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ସୁନା ଦର କମିଗଲା। ଆଉ ପୁଣି ଆଜି 6 ତାରିଖ ବା ଆଜିଠାରୁ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ପାଖାପାଖି ଦିନକରେ 2730 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 98,460 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି 90,250 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି 27,750 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବଢିଛି ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଢିଆ ଖବର, ସାହସିକତା ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ରୁଷିଆ। ତେବେ ନବୀନଙ୍କୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। ରୁଷିଆ ସରକାର 1940
ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଷ୍ଟାଲିନଗ୍ରାଡ ଅପରେସନ ସାହସିକତା ଅବଦାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 2025 ମେ 9 ତାରିଖରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରୱେଜର ଜଣେ ପାଇଲଟ ଭାବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅବରୋଧ ରେଡ୍ ଆର୍ମିକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାଲିନଗ୍ରାଡର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଲେଖାଇଥିବା ଏକ ପତ୍ରରେ ଭାରତରେ ଥିବା ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡେନିସ ଆଲିଭଭ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେ 9 ତାରିଖରେ ମହାନ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟର 80ତମ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ମାରକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଠିକି ଯିବେ। ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ସୋମବାର ଦିନ ଜନ୍ମଭୂମି କେନ୍ଦୁଝର କୁସୁମିତା ଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କୁସୁମିତା ଠାରେ ସ୍ମୃତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1155 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ ସମୁଦାୟ 340 କୋଟି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦାଦନ ଖଟିବାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଦେଶ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ ଆଜି ଯୁବପିଢି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସ୍ରୋତ। ତେବେ କାହାଙ୍କର? ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ଥିବା ଏକ ଦୃଢ ସଂଘର୍ଷୀ ନାୟକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଥର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହଟିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦିଆଯିବ। ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି କରିବେ, କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ ସିଜନ 12 ବିଜେତା ପବନଦୀପ ରାଜନ ଗୁରୁତର ଆହତ। এই বড় সিଙ୍ଗର ଏବେ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟଙ୍କର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 3 ଜଣ ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏକ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପବନଦୀପ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଚମ୍ପାବତ ବାହାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ରାତି ପାଖାପାଖି 3ଟା ସମୟରେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ କାରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୁରା ତଳକୁ ପଡିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କ୍ରିଟିକାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ସାଂଘାତିକ କେଳେଙ୍କାରୀ, ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚାଲିଛି ମଦ ଦୋକାନ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ବଡ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସରକାର ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଉଛି। ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଚାଲୁଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏଥର କହିଛି 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠିପି ବନ୍ଦ ଖୋଲା ଦୋକାନକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ବେଆଇନ ଭାବେ ସବୁ ଦୋକାନ ଏବେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 1113ଟି ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି, 651ଟି ଠିପି ଖୋଲା ବାର ଏବଂ ଓପନ ବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 134ଟି ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ରହିଛି। ତେବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲେଖାଥିବା ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ନୀତି ପ୍ରଶାସନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଯୋଗ ଭିତର ଛାମୁ ସେବାୟତ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ଚିଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦୁଃଖଦାୟକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଦର୍ଶାଇଲେ। ଅର୍ଥ ଲୋଭ ପାଇଁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ବାଢିଲେ। ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ। ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ନା ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ଗୌରବ ହାନି କଲା ଭଳି ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ ନେଇକି ଏଭଳି ସେବାୟତ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ଯିବାଟା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, କିନ୍ତୁ ଦାରୁ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେବାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାକ ଟେକିଲେଣି। ତେବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ପାଖାପାଖି 45
ହାରାସमेंट जेरा मध्य कराଯାଇଥିଲା। विश्व आजमा दिवस वायु प्रदूषण बढ़ाऊँच श्वास रोग आज हूँ विश्व आजमा दिवस। तेबे भुवनेश्वर गाड़ी मोटर निर्गत धुआं शिल्प परिवेश ता सहित कोठार धूली जो विभिन्न प्रकार वायु प्रदूषण होउची। सेपटे मध्य राजधानी भारत राजधानी दिल्ली रे मध्य विभिन्न प्रकार होउची, जहा फल मझे किछि दिन स्कूल मध्य बंद होइतिला, निश्वास प्रश्वास नेबा पय मध्य कष्ट होउतला। एपटे मध्य भुवनेश्वर सेमतिया अवस्था। केवल आजमा होउचे एक फुसफुस जनित रोग। तबे एही रोग हेले निश्वास प्रश्वास नेबा कष्ट होइताए। विशेष कर शीत दिन एही रोग अधिक देखिबाकू मिलिथाए। किंतु कुआ जाउची धूली गाड़ी मोटर कारखाना ठू आरंभ करी एसबू अधिकरू अधिक व्यापुची, जहाँफल लोक मैंने प्रत्येक दिन मेडिकल जाए ट्रिटमेंट होती। तेज एने कि सरकार पाखर विभिन्न प्रकार चिंता होता, जहाँफल गछ लगे योजना करते। गछ लगेवा द्वारा विभिन्न प्रकार वायुमंडल दूषित हेब नाही। ओडिशार पाखापाखि 30 लाख आजमा रोगी एपर्यंत रहिलेनी। रंगवती केवल एक उत्सव नुहे, यह एक ओडिया माटीर स्पंदन। यह आज मुख्यमंत्री कहते रंगवती केवल उत्सव बा गीत नुहे, यह आत्मीयतार अनुभव, रम्यता एवं उद्दीपनार प्रतीक। ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग द्वारा केन्दुझर जिलार कालिया पड़िया मुख्यमंत्री यह रंगवती उत्सव में अतिथि भाव जोग देइथिले। सेठी मध्य कहिथिले आमे ओडिया सबुठु बढ़िया। ओडिशार प्रत्येक कोण अणुकोणे रही लोकगीत नृत्य लोक नृत्यर मधुर मूर्छना। तेबे आज भी एबर दुनिया मध्य लोके विभिन्न प्रकार मधु मूर्छना एवं लोक नृत्य को आपणाउचंती। विभिन्न गाँ गहळी पाला एवं विभिन्न प्रकार लोक आपणाउचंती जे ओडिसी नृत्य ठू आरंभ करी समस्ते। तेबे मॉडर्न को लोक भूली एबे संस्कृति को आपणाउचंती बोली मुख्यमंत्री कहिसंती, जहा फल मुख्यमंत्री मध्य ओडिशार किछि उन्नति आने चेष्टा करुचंती। ता सहित आउ गोटे बड़ खबर भत्ता टंका को लेकिन बड़ अपडेट मे मास रे मिलिबा पई जाउची भत्ता टंका। 60 रु 79 वर्ष लोकंकर बढ़िबो भत्ता टंका। आ 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी दिव्यांग कुष्ठरोगी को मते भत्ता टंका 3500 मिलिबो। किछि लोक को मिलिछि एवं समस्त को मिलिबो बोली सरकार कहिसंती। एपटे आजिठारु आयुष्मान कार्ड मते भुवनेश्वर बंटा गलानी। प्रति अंगनवाड़ी कर्मी माने एथरो ई-केवाईसी करी आयुष्मान कार्ड बांटुचंती। तबे राशन कार्ड जो मानको प्रथमे थिबो तांको बंटा जिवो, जो माने नाही से माने आवेदन मध्य करि परिबे। ता सहित मध्य को जाउछि जे राशन कार्ड थिले तुरंत मिलि जिवो आपनकर आयुष्मान कार्ड। राशन कार्ड को नेकी आ गोटे बड़ अपडेट, राशन कार्ड रे एबे चाउल सहित गहम मिलिबो। नुवा राशन कार्ड पोर्टल मध्य खुला अछि, आपण मान चाहिले आवेदन करि परिबे। किछि दिन पूर्व 6 लाख राशन कार्ड बांटिथिले खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री। तबे ये थिला आज देश विदेश राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर।